بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसलीम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बाबा ने घणो मोटो एहसान है आ मोमिनो पर के बाबाए आपणे साफ सुथरा दिल नसीब आप्યું। आखी जिंदगी बसर थई जाए पण आपणे कोई एहसाननो बदलो आपी शकवानी कोई ताकत नथा। पण याद आवे ए वखत बाबाना हकमो दुरूदे पाक भटीने मोकलजो, एटलो सवाब करजो। पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बाबा लखे छे पोतानी किताबना अंदर के जन्नतनी आश राखवी होय, जन्नत लेवी होय तो चार यारी अकीदो जोशे, मजबूत ठोसबंद चार यारी अकीदो जोशे। तो बाबा लखे छे के जन्नतनी आश राखजो। हवे आपणे ए बयान बढ़ीए के भाई चार यारी अकीदो कई जगह पर कोम आवशे। चार यार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना चार खुलफाए राशिदीन, सौथी पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीजा नंबर ना अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीजा नंबर ना अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथा नंबर ना अंदर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आ चार यारों ना अंदर आपणे ए बयान बढ़ीए कि अल्लाह ताला आपणो मैदाने मैशर ना अंदर भी आपणो इम्तिहान थाय, आपणी परीक्षा थाय। नफसी नफसी नो आलम हशे मैदाने मैशर ना अंदर तमाम लोको नफसी नफसी ना आलम ना अंदर हशे। पोणी पोणी करीने अवाज आवता हशे, एटली बधी तरस लागेली छे, पोताना जीव भी ओठो पर आई गेला हशे, जबोनो भी नेकली नेकली लटकती हशी के पोताना गभे लईने फरता हशो।
પરસેવાના અંદર લેબ જેબ હશો, પોતપોતાનો પરસેવો પોતાના ગંધાતો હશે, એવી મેદાને મશરના અંદર આવી હાલત હશે. આવી અલ્લાહ તાલા ઇમ્તિહાન લે બંદાઓનું. એ વખત બંદાઓ કહે કે અલ્લાહ અમને બહુ તરસ લાગી છે. એ વખત અલ્લાહ તાલા હુકમ કરશે કે જાઓ હૌજે કૌશર ઉપર અને હૌજે કૌશર નું પાણી પીવો. તો એના બારાના અંદર બયાન લખીએ પઢીએ કે હૌજે કૌશર નું પાણી અગર દુનિયાના અંદર અલ્લાહનો બંદો એક ટીપુની જબાન ઉપર આવી જાય તો એની આખી જિંદગી કયામત સુધીને તરસ ના લાગે એવું હૌજે કૌશર નું પાણી અલ્લાહ તાલાએ બનાવ્યું છે. તો અલ્લાહ તાલા જાણે હુકમ કરશે બંદાઓના કે જો હૌજે કૌશર નું પાણી પીવા માટે જો. એ વખત તમામ ખલકત મેદાને મશરના અંદર નાસી અને હૌજે કૌશરના ઉપર જાય. હવે હૌજે કૌશરના 4 કિનારા છે. 4 કિનારા ઉપર અલ્લાહ તાલાએ એટલો બધો ઝળકાટ પેદા કર્યો છે, એટલી રોશની પેદા કરી છે કે પીર મશાયક બાવા લખે છે કે જેવી રીતના આસમાનના અંદર તારા ચમકતા હોય અંધારી રાતના અંદર, એ રીતે હૌજે કૌશરના 4 કિનારા ઉપર એટલો બધો અલ્લાહ તાલાએ ચળકાટ અને રોશની આલી છે કે જોણી તારા ચમકતા હોય. તો એ વખત અલ્લાહના બંદાઓ નાસી અને હૌજે કૌશરનું પાણી પીવા માટે આવશે. તો પાણી કને મળશે ને કને નહીં મળે એના વિશે આ બયાન છે. બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम. ऐसी रे खुलफाए राशिदीन केरी सिफत रे सुनाई के हौज तो ओनु के हवाले कराई. पीछे दुश्मन होवे जे अबू बकर केरा उसे उमर तो पानी नोही देवे रे अनेरा. હવે અલ્લાહ તાલાનો હુકમ તો થઈ ગયો, હૌજે કૌશર ઉપર તમામ ખલકત નાસીને આવી પાણી પીવા માટે. તો જે જગા ઉપર હૌજે કૌશરના 4 કિનારા ઉપર 4 ખુલફાએ રાશિદીન ઉભા છે, તો લોકો નાસીને આવશે અલ્લાહના બંદાઓ. તો આઈન હજરત पीछे दुश्मन होवे जे अबू बकर केरा उसे उमर तो पानी नोही देवे रे अनेरा. दुनियाના અંદર હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના જે દુશ્મન છે, જેમના માટે જે લોકો બુગ્ઝ રાખે છે, અદાવત રાખે છે, એ ખલકતના હજરત ઉમર ફારૂક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ પાણી નહીં હાલે. અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુથી બગાવત કરવા વાળા, એમનાથી હસદખોરી રાખવા વાળા, એમનાથી દુશ્મનાવટ રાખવા વાળા, એમના બારા મેલ ફેલ બોલવા વાળાને હજરત ઉમર ફારૂક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ હૌજે કૌશરનું પાણી નહીં હાલે. અને ઉમર કા દુશ્મન જે રે કેલાવે ઉસે અબુ બકરના પાણી રે પિલાવે. અને જે દુનિયાના અંદર ઉમર ફારૂક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના દુશ્મન છે, એમનાથી બગાવત રાખવા વાળા છે, એમના હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ પાણી હૌજે કૌશરનું નહીં હાલે. જેને ઉસ્માન સેથી દાવા રે કીતા उसे अली ने पानी ना पीने रे दीता. जे अल्लाह ना बंदाओं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी अदावत राशि, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी बुग्ज राशि, दुश्मनावट राशि, ए अल्लाह ना बंदा ना हजरत मौला अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हौजे कौशरનું પાણી આલવાની મના કરી દેવી. અને અલી સુ દાવાજીનું મન રે દરિયા ઉસે ઉસ્માન પાણી મને રે કર્યા. જે દુનિયાના અંદર મૌલા અલી શેરે ખુદા હજરત અલી રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ જેને દુશ્મનાવટ રાશિ, જેને બુગ્ઝ રાશિ, અદાવત રાશિ, આપના બારાના અંદર હેલ ફેલ વાતો કરી, એ અલ્લાહના બંદાના હૌજે કૌશર ઉપર હજરત ઉસ્માન ગની રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ પાણી હાલવાની સખત મના કરી દેવી. તો હવે વિચાર કરો, ખુલફાએ રાશિદીનના અંદર એકબીજાથી બુગ્ઝ અદાવત રાખવાથી હૌજે કૌશરનું પાણી બી નસીબ નહીં થાય. કે દુરીજન હોવે કિસી 4 યારો કેરાવે હૌજ કેરા પાણી ના પાવે રે અનેરા. હૌજે કૌશરનું પાણી એમના હાલવામાં આવે નહીં. જો એક भी किसी से दुश्मनी राखे वे हौजे रे कौशर का पानी रे ना रे चाके. पीर मशाइख बाबा શું લખે છે કે એક અલ્લાહનો બંદો દુનિયાના અંદર દાવો કરતો હોય મુસલમાનનો, મોમિનનો, બાકી ખુલફાએ રાશિદીનના અંદર
એક ખુલફાએ રાશિદીન થી બી દાવો કરશે, દુશ્મનાવટ રાખશે, એના હોજે કૌશલનું પાણી અતા કરવા નહીં આવે. सही ऐसा रे नेहा है चारों के मोहा, सो मोहब्बत केरा कुछ चेहरे नोहा. जे कोई दुश्मन होवड़ा किसी एक की जाति, सही चार यारो दिल वे है दुश्मनी आती. उस चारों मोहे कोही नोही रे बता दे, सही हौज दी उसको दूर चारों रे करावे. आ खुलफाए राशिदीन ની ફજીલત છે. ચાર અસહાબોની અલ્લાહ તાલાએ આટલી મોટી ફજીલત આલી છે કે ચાર ખુલફાએ રાશિદીન ના અંદરથી એક ખુલફાએ રાશિદીન જે નબીના સહાબ કહેવાય છે, તમામ સહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તાલા અનહુથી ઊંચા મર્તબાના અંદર છે. એ ચારોના અંદરથી એક નબી તમે અગર દિલના અંદર જરા બી બુગ્ઝ કે અદાવત રાખશો તો અલ્લાહ તાલાના હુકમથી જે કૌશલનું પાણી અલ્લાહ ताला તમને नहीं हाले. तो दावा जे करसे किसी एक की जाति वे दुश्मन रे चारों का बुझो सही है बाती. ऐसे खुलफाए राशिदीन आप दोस्त कहलाए, जो नबी जी सु यारी थे करते रे सुनाए. साचा ऐसा अकीदा चाहिए मोमिन केरा, ये सुन सुन इतना चंद दो ने सवेरा. रे तुही मोमिन चार यारी होय कर, कीजे जन्नत आस रे कीजे जन्नत आस. फूल की खूबी तब लग जब लग उसमो बास रे, जब लग उसमो बास. गुरुदेव पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद वाला अले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसलीम. सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. तो હવે આપણો અકીદો ચાર યારી, આપણા ઘરોના અંદર ચાર યારી અકીદાના તખ્તા લાજેલા છે. વચના અંદર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહનો કલમો લખેલો છે અને ચાર બાજુ ચાર ખુલફાએ રાશિદીનના તખ્તા લાજેલા છે. એ આપણો ચાર યારી અકીદો છે. આપણા મસલકના ઇમામ ઇમામે અબુ હનીફા આઝમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આપણા ઇમામ છે, આપણા મસલકના. એટલા માટે આપણે હનફી છીએ, આપણે હનફી મસલકના અંદર છીએ. એ પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવા પોતે હનફી મસલકના અંદર છે. એટલે બાવાએ આપણને હનફી મસલકનું દીન લસીને આલ્યું છે અને આપણે બી હનફી મસલકના અંદર છીએ. આપણે પંજેતની છીએ. ચાર અસાબોને દિલો જોનથી માનવા વાળા છીએ, ચાર યારી છીએ. તો બેશક અલ્લાહ તાલા જે કૌશલનું પાણી બેશક અતા ફરમાવશે. આમીન. દુરૂદ પાક પડી લો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला अले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम. सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે આપણે મહેરાજ શરીફનો એક વાક્યો પઢીએ કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ મહેરાજ ગયા હતા. મહેરાજ એટલે અલ્લાહથી વાતો થઈ, એનો મહેરાજ કહેવામાં આવે છે કે અલ્લાહ પાકનો બોલાવો. તો એનો એક વાક્યો છે કે જાણે મહેરાજના અંદર જ્યાં જીબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ હાથી હતા, તો આસમાનના અંદર જાતે જાતે એક ફરિશ્તાની મુલાકાત થાય છે. હવે એ ફરિશ્તા કેવા હતા અને અલ્લાહ તાલા એનું શું કોમ હુપરત કર્યું છે, તો એ કાયમના માટે એક કોમના અંદર મુકમ્મિલ હતા. બાવાની કિતાબથી આપણે પઢીએ. બાવાની કિતાબ છે મહેરાજનોમાં, बयान नंबर से 205. बेवोथी रे नबी जी आगे सिधारे, जे हबीब रे नाम सु रब के प्यारे. एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिखाया, उसे मिसाल का फरिश्ता ना था नजरों को आया. पीर मशाइख बाबा लखस के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे जगना बादशाह, जेओने अल्लाह हबीब अल्लाह जल्ले जलालहू પોતાના પ્યારા હબીબના બહુ પ્યારથી હબીબ કહી યાદ કરે છે. અલ્લાહ તાલા શું ફરમાવે છે કે એ મારા હબીબ. અલ્લાહ તાલા હર વખત પોતાના નબીને, પોતાના પ્યારા નબીને હબીબ તરીકે અલ્લાહ તાલા બોલાવે છે. તો એ વખત મહેરાજની સફર દરમિયાન ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા તો એક મોટી ખુરશી પર એક અનોખો ફરિશ્તો બેઠો નજરે પડ્યો. તેના રૂપ જેવો કોઈ અન્ય ફરિશ્તો નજરે નથી પડ્યો. અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યાં મહેરાજના અંદર, તો એક જગા ઉપર એક ફરિશ્તો બેઠેલા હતા ખુરશી ઉપર. અને એ ખુરશી ઉપર જે ફરિશ્તો બેઠા હતા એ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની નજરે પડે છે.
उसे सूरत थी गुस्से की सर नीचा था किया मुंह भुंडा था देखी था रबे ऐसा था वे किया। હવે આ ફરિશ્તાની શકલ જેવી હતી જાણે કે તે ગુસ્સામાં હોય તેવો તેનો ચહેરો હતો અને માથું નીચે કરેલું હતું। ખુરશીના અંદર બેઠેલા હતા બાકી ગુસ્સાના અંદર બેઠેલા હતા અને પોતાનું જે માથું હતું એ નેચું કરીને બેઠેલા હતા। એમનો ચહેરો બદસૂરત હતો। અલ્લાહ જલ્લે જલાલહુ તેનું આવું સર્જન કર્યું હતું। અલ્લાહ પાકને આ રીતે ફરિશ્તાને અલ્લાહ તાલાએ આવી રીતના બનાવેલા હતા। भी मुंह की रे भुंडाई सो गुस्से के लीते अने देखना भुंडा था नैन ऐसे देखी थी। गुस्सा ना कारणे चेहरो बदसूरत देखातो હતો। આ ફરિશ્તા બહુ ગુસ્સાના અંદર બેઠેલા હતા એટલે એમનો ચહેરો બદસૂરત દેખાતો હતો। તેની ઓખોના કારણે પણ તેનો ચહેરો કદરૂપો લાગતો હતો। હવે જે માણસ ગુસ્સાના અંદર બેઠો હોય ને એ વખત એની ઓખો બી બહુ બહુ કદરૂપી ઓખો દેખાતી હોય। भी नजर रे भुंडी जान पकड़ी रे देखावे अने अवर भी गुस्सा बहुत नजर रे आवे। पीर मशाइख बाबा શું લખે છે કે આ ફરિશ્તાની નજર ઘણી ભયાવહ હતી। આપણને ડર લાગે એવી હતી જાણે કે આપણા જીવને પકડી લેશે તેની નજરમાં પણ ગુસ્સો દેખાઈ આવતો હતો। કે આ ફરિશ્તો એવો દેખાતો કે જાણે કોઈ પણનો જીવ પકડી લે તો છોડે ના એ હાલતના અંદર આ ફરિશ્તા બેઠેલા હતા। थे आग के शोले मुंह बार ओसे आते भी आग के ऐसे ओस हाथ में कहलाते। आ फरिश्ताना मोढाना अंदर थी आगनी जवाळाओ निकलती थी। जोनी आगना गोळा निकलता होय मोढाना अंदर थी अने तेना हाथना अंदर आगनो असो यानी कि लकड़ी होय जोनी लकड़ी पकड़ेली थी एवी देखाती होय के जोनी हाथमां आग हळगती होय। આવી હાલતના અંદર આ ફરિશ્તા બેઠેલા હતા અને હુજુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની મુબારક નજરથી જોઈ રહ્યા હતા। રબે पैदा रे किया था उसे ऐसे गुस्से रे सेती पण ना रे जाने उसकी मुद्दत दिखे थी। अल्लाह पाक ने आ फरिश्ताने गुस्सानी हालतना अंदर ज पैदा कर्या था। तो अल्लाह पाक ने आ फरिश्ताने क्यारे पैदा कर्यो અને તેની મુદ્દત વિશે સૌ કોઈ અજાણ છે, કોઈ જાણતું નથી। પીર મશાઇખ બાવા લખે છે કે આ ફરિશ્તાને અલ્લાહ તાલાએ કઈ પેદા કર્યો, આ ફરિશ્તાની મુદ્દત કેટલી છે કોઈ જાણતું નથી, અજાણ છે એના અંદર। अल्लाह बेहतर जोड़े भी उसके ताबे दे कहीं फरिश्ते जाता हिसाब रब बुझे यू लिखे सु सुनाता। ते फरिश्ता ना हाथ नीचे असंख्य फरिश्ता था। आ फरिश्ता था योना हाथ नीचे अल्लाह तआलाए घणा फरिश्ता मुकम्मल कर्या था। किताबोना अंदर बावा लखे छे के ते फरिश्ताओनी संख्या विषे फक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जाणे छे, बाकी कोई जाणी शकतो नथी। सही नबी जी कहते हैं उसे देखते डर रे आया ऐसा फरिश्ता नजरों कोई ना था रे आया। हवे समझवानी जरूर है कि अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे कि ते फरिश्ता ने जोई मने पण डर लाग्यो। अल्लाह ना नबी शू कहे छे कि मेराज ना अंदर जाते वक्त रस्ता ना अंदर आ फरिश्ता नी हालत आवी जोई तो अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे कि मने भी बहु डर लागे छे। आवो बिहामणो फरिश्तो मारी नजरे क्यारे नथी जोयो। आटलो खतरनाक गुस्साना अंदर फरिश्तो मु कोई दाड़ो मारी नजरोना अंदर जोयो नथी एवं अल्लाहना हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे। तब जिब्राइले कहिया नबी जी अजब ना करना हम सब है डरते हसू ऐसा रे सुनना। विचार करो ए वखत जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाहना महान फरिश्ता छे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लेवा माटे आया था मेराज माटे कि अल्लाह ताला तमने बोलावे छे या नबी अल्लाह, अल्लाह नो बुलावो आयो छे। तो जिब्राइल अलैहि सलाम भी हाथी छे। तो जिब्राइल अलैहि सलाम शू कहे कहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डर लागवी ते कोई अजब जेवी बात नथी, अमे बधा पण आ फरिश्ताने जोईने डरीए छीए। जिब्राइल अलैहि सलाम एम कहे कि या नबी अल्लाह मत डरो, ओया नथी डरवू, एवुं नथी कि तमे एकला डरो छो। बाकी जिब्राइल अलैहि सलाम तो अल्लाहना महान फरिश्ता छे। अल्लाह तालाए 4 महान फरिश्ता बनाया छे। सौथी मोटा हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ए अल्लाह तरफथी संदेशो लईने पैगंबरो उपर आवता। एवा महान फरिश्ता एम कहे कि आ फरिश्ताने जोईने अमने भी डर लागे छे। जो खजानजी आग का नबी जी मालिक रे नोमा वे सही है बैठा ये कुर्सी के मोहा,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम શું કહે છે કે યા નબી અલ્લાહ આખરુ જમા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ ખુરશીમાં જે ફરિશ્તો બેઠો છે તે આગ દોજકની આતિશનો ખજાનજી છે. આ ફરિશ્તો જે બેઠો છે એનું નામ માલિક છે અને દોજકની આખો ખજાનો એના હાથમાં છે. अल्लाह ताला दोजक ये फरिश्ता हवाले करी से. नबी जी उसका मुंह कभी नोहिरे हसाना, जब का पैदा है किया तब का गुस्से सु पिसाना. या नबी अल्लाह ए फरिश्ता मोढ़ा पर क्यारे हसवानुं तो जोयुं ज नथी. ज्यारथी तेने अल्लाहे बनायो त्यारथी ते गुस्सानी हालतना अंदर से है. अल्लाह के दुश्मनों पर गुस्सा अस्कारे भारी, जोनो दुनी में फिकर डर रबकी रे बिसारी. आ फरिश्तो कना ऊपर दुश्मनावट राखशे, कना ऊपर गुस्सो करशे? जे लोको दुनियाना अंदर अल्लाह तालाए मोकल्या अने अल्लाह जल्ले जलालहू ने फिकर अने डर ने भूली गया. आ फरिश्ताओ कना ऊपर गुस्सो करशे कि अल्लाह पाके दुनियाना अंदर मोकल्या बंदाओने अल्लाह ने भूली गया, अल्लाह ने फिकर ने भूली गया, रबनी वहदानियत ने भूली गया, अल्लाह ने कलाम ने भूली गया. अल्लाह जल्ले जलालहूना तेवा दुश्मनों पर आ फरिश्तो घणो गुस्सो और दाज उतारशे. तब जिब्राइल को कहिया मुझे पास ले जाना कि देख ये अस्की है कैसी रेसाना. हवे अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह शू कहे कि जिब्राइल अमीन मना फरिश्ताना नजीक लई जाओ, मारे तेनी शान विषे जाणवुं छे कि आ फरिश्तानी हकीकत शुं छे, मारे एना विषे जाणवुं छे. पीछे नजदीक रे होते नबी जी सलाम रे कहिया, सर ऊंचा ना किया, ऐसे गुस्से में था लिया. जाना अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरिश्ता नजीक गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश कर्या तो ते फरिश्ताए माथुं नीचे करेलुं हतुं अने घणा गुस्सामां हतुं. अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश कर्या फरिश्ताने, वळतो कोई जवाब ना मळ्यो. बाकी आ फरिश्तो एटला गुस्साना अंदर बैठेला हता कि जेनो कोई शुमार नतो. सुनो मुनाफिक तमोकू, हवे मुनाफिको नो वारो आयो छे. सुनो मुनाफिक तमोकू उस हवाला है जाना तो भला है कि यूं कहो अने छोड़ो रे गुमाना. पीर मशाइख बाबा शू कहे के मुनाफिको तमारे दोजकना रखेवाळ मालिकना हवाले थवानुं छे. अत्यारे तमारी पासे समय छे तो सुधरवामां तमारी भलाई छे अने खोटा अभिमानने दूर करो. पीर मशाइख बाबा नसीहत करे छे मोमिनोने. मोमिनोना अंदर भी मुनाफिक पैदा थया छे. એટલે મુનાફિકોના બાવાના ટાઈમ પર બી મુનાફિક હતા. એટલે બાવાએ લખ્યું કે મુનાફિકો હવે સુધરી જો, અલ્લાહનો ડર રાખો, અલ્લાહની ફિકર કરો અને હવે નેકીના કોમના અંદર આવો, ભલાઈના રસ્તા ઉપર આવો. અગર ભલાઈથી તમે હટીને બીજા રસ્તા ઉપર રહો, મુનાફિકપણું કરશો તો આ ફરિશ્તાને અલ્લાહ તાલાએ તમારા માટે પેદા કર્યા છે. અલ્લાહ તાલા આ ફરિશ્તો તમને દોજકના હવાલે કરી દે. रे तुही गुस्सा बोधता देखिया, मालिक केरे मोय रे, मालिक केरे मोय. सब फरिश्ते डरते ओसु, ऐसा था कोई नोय रे, ऐसा था कोई नोय. दुरूद पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે બાવા લખે છે બયાનના અંદર, तब जिब्राइले मालिक को जा कीती रे बाती. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जय मालिक फरिश्ता ने बात करी कि दोजकना खजानजी पासे पहुंची, फरिश्ताओं ने सलाम करी. परंतु मालिक फरिश्तो बहु गुस्साना अंदर था, माथुं नीचे राखी बेसी रह्या. तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मालिक फरिश्ताना पासे पहुंची अने एनाथी बात करे छे. जे रसूल रब ने अजम थोमा सो एरे नबी है मोहम्मद नोमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जेमणे अत्यारे तमने सलाम करी छे. जिब्राइल अलैहिस्सलाम शू कहे के मालिक फरिश्ता तमने जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश कर्या छे ते अल्लाह जल्ले जलालहुना आखरी नबी छे. आपना बाद कोई नबी दुनियाना अंदर आववाना नथी. आ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मालिक फरिश्ताने कही रह्या छे. तेओ फक्त एक कबीला के एक देश माटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनीने नथी आव्या, तेओ तमाम जहान माटे रहमत छे. आवा महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम અહીં તશરીફ લાવેલ છે.
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जैन हकीकत बात करी मालिक फरिश्तानो तब नबीजी सामी ओने नजर रेखी थी અને સલામ અલૈકુમ बहुत નરમી સુધી थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बात करी ना बात बहुत नरम दिल थी बात करे છે માલિક ફરિશ્તા હજરત जिब्राइल अलैहिस्सलाम ની વાત ઓભળી માલિક ફરિશ્તાએ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના સામે અદબથી નજર કરી અને ઘણી નરમીથી સલામનો જવાબ આપ્યો વિચાર કરો નબી પાક સલ્લમ ને સલામ કઈ પેશ કર્યા અને जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने જેટલી વાત કરી ના બાદ બહુ અદબથી ઊભા થઈ અને અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને બહુ નરમીથી એનો જવાબ આપ્યો भी बसारत रे ताजीम करने रे बताई सो नेक खबर सु ओने किती रे अगाई હવે ફરિશ્તા શું કહે કે માલિક ફરિશ્તાએ આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની ઘણી તાજીમ કરી એના બાદ બસારત ખુશ ખબર સંભળાવી ભવિષ્યમાં આકાર પામનાર ઘણા નેક સારા સમાચાર સંભળાવ્યા तब नबी जी ने पूछा तमे आग का कोमा हो कब के करते बैठे असही ठोमा હવે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે માલિક ફરિશ્તાનો સવાલ પૂછ્યો કે માલિક તમે આ જગ્યાએ બેસી આગની રખેવાળી કરવાનું કામ ક્યારથી કરો છો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ શું પૂછે છે કે ફરિશ્તા માલિક તમે આગ અંબાળવાની દોજકને અંબાળવાની રખેવાળી કયા સમયથી કરો છો तब कहिया के पैदा मुझे जब का कीता सही दोजक का कोमा तब का मुझे है दीता હવે આ માલિક ફરિશ્તા શું કહે જવાબ આલે છે કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહ પાકે મને જ્યારથી મને પેદા કર્યો ત્યારથી આ જગા ઉપર બેસી દોજકનો કોમ ની જવાબદારી અલ્લાહ તાલાએ મને ઉપરત કરી છે ત્યારથી દોજકની આગ ભડકાવવાની જવાબદારી મને સોંપી છે રોજના રોજ જહન્નમની આગને ભડકાવવામાં આવે છે બહુ તેજ કરવામાં આવે છે એ કોમ માલિક ફરિશ્તાને ઉપરત કરવામાં આવ્યું છે भी तब तो ही के आवे नबी जी कयामत दन्ना मैं तब तो ही रहूंगा इस काम के मन्ना या नबी अल्लाह जो सुधी अल्लाह ताला कयामत न जाहिर करे त्यो सुधी मना दोजकनी जवाबदारी अल्लाह तालाए મને ઉપરત કરી છે तो पीछे रे रब जो मेरा रे चावे है वैसा काम करूं जो वे मुझको रे बतावे कयामत पसा कयामतना बाद मारा रबनी શું મરજી છે જે પણ કામ આપશે તે કામ પૂરી લગનથી કરીશ કે કયામતના બાદ બી અલ્લાહ જે મને કોમ આલશે એ બહુ લગાવથી કોમ કરું આ ફરિશ્તા એમ કહે અને આગ के पेजारू શું मर्द दोज की देखाया ये कौन है कहो नामुस नबी जी ने बताया જે જગા ઉપર આગની મોજડી પહેરેલ એક માણસ નજરે પડ્યો તો આપે હઝરત जिब्राइल अलैहिस्सलाम અમીન થી પ્રશ્ન કર્યો એ जिब्राइल अलैहिस्सलाम મને જણાવો કે એ માણસ કોણ છે હુજૂરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જોયું જહન્નમના અંદર કે એક માણસ છે એના પગોના અંદર આગની મોજડી પહેરાયેલી છે એ હકીકત જાણવા માટે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પૂછે છે કે जिब्राइल અમીન એ કોણ છે માણસ जिब्राइले आख्या नबीजी पूछो रे नोहा है समझने रहना रहता दिल के रे मोहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम શું કહે જવાબ આલે છે યા નબી અલ્લાહ प्रश्न मत पूछो तमे इनो जवाब मत लो हमारा पाए तमाम नजारो जुओ पछी आपनु दिल जानी ले है या नबी अल्लाह तमे इनो सवाल मत पूछो इनो कोई जवाब हमें आली सकिए नहीं बाकी तमे जोयो तमारी नजर थी तमे जुओ तमारा दिल थी तमने खबर पड़ी जाए आऊ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहे फिर नबी जी ने पूछा कहो अस्कारे नोमा तब जिब्राइल ने कहिया नो है पूछे का कोमा जाने ये वक्त अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ्યું કે આ માણસનું નામ શું છે કે એમના પગોના અંદર આગની મોજડી પહેરાયેલી છે તો એ વખત जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने અરજ કરી યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મને માફ કરો હું જવાબ નહીં આપી શકું શું કીધું કે મને માફ કરો હું કોઈ જવાબ આપી શકું નહીં હવે ઓભળજો भी औरत रे देखाई आग भरी वनु बाला जहन्नमनी आगना अंदर औरत देखाई छे आ औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने પોતાની નજર મુબારક થી જહન્નમના અંદર જોઈ भी औरत रे देखाई आग भरी वनु बाला सर हुआ था गरम ऐसा देखा था हाला जो एक औरत पण देखाई जेना बालोना अंदर जहन्नमनी आग हळकती थी
તેનું માથું આગના કારણે ગરમ થયું હોય તેવું દેખાતું હતું. તબ નબીજીને પૂછ્યા, હાલ અસ્કા બતાના કહ્યા जिब्राइल नबीजी ना पूछो ये बयान. હવે આપણા નબીએ પાક સલ્લમ जिब्राइल સલ્લમને પૂછે છે કે जिब्राइल અમીન, આ જહન્નમના અંદર જે औरत બેઠેલી છે એના મોથાના અંદર, બાલોના અંદર આગ હળગે છે, આ औरतની હકીકત શું છે? મને જણાવો તમે. તો એ વખત जिब्राइल अलैहि सलाम શું કહેશે કે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ, મને માફ કરજો, હું એનો કોઈ જવાબ તમને આપી શકું નહીં. નબીજીએ માલિક को पूछा, ये कौन है देखावे, कहा मालिक बताओ. नबीजी कहा ना जावे. તો નબીએ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હજરત માલિકથી પ્રશ્ન કર્યો. આપણા નબીએ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ માલિક નામના જે ફરિશ્તા હતા, જહન્નમના રખેવાળી, એનો સવાલ કરવામાં આવે છે, પૂછવામાં આવે છે. તો એ માલિક નજરે પડતા માણસો કોણ છે? આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ શું પૂછે છે કે હે માલિક, અમારી નજર ના હવે જે માણસો દેખો છે કોણ છે જહન્નમના અંદર, અને આનું શું રહસ્ય છે? તો માલિક ફરિશ્તાએ જવાબ આપ્યો કે હે નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, આ વિશે જણાવવાની મના છે કે યા નબી અલ્લાહ, આ વાતને જાણવા માટે અલ્લાહ તાલાએ મના કરી છે, માટે મને માફ કરજો. માટે મને માલિક ફરિશ્તા કહે છે કે મને માફ કરજો. હવે વિચાર કરો કે जिब्राइल अलैहि सलाम બી એનો જવાબ નથી આલી શકતા, તો આ માલિક ફરિશ્તા બી નથી કહી શકતા કે અલ્લાહ તાલાએ મના ફરમાઈ છે એટલે હું નથી કહી શકતો. આ બાબતે હું આપને માહિતી નહીં આપી શકું. માલિક ફરિશ્તા શું કહે છે કે વના વિશે હું તમને કોઈ જોણ કરી શકતો નથી. હવે આગળ શું વાત થાય છે? बिवोतीरे नबी जी सही आगे रे चलिए था फरिश्ते नजरू ऐसे कहते करे पड़िए. મહેરાજની સફર દરમિયાન ત્યોથી આગળ વધ્યા તો આવા ઘણા ફરિશ્તાઓ નજરે પડ્યા. પીછે સુમાર તો વનુ કા જાને રે ઇલાહી, સો રબ બીની કિસુ કો નોહી વનુ કી આગાહી. આ ફરિશ્તાઓની તાદાદ, સંખ્યા વિશે અલ્લાહ રબ્બુલ ઇજ્જત જાણે છે. અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈની પાસે તે વિશે માહિતી નથી. सही ऐसा रे सूर्यजन हार है पिछानो, तो रात दिन डर कर मन इतना रे आनो. આપણો સર્જનહાર ને ઓળખો, દિવસ રાત હર ઘડી અલ્લાહ પાક ના ગજબ થી ડરો, અને મનમાં આટલું જરૂરથી કહેતા રહેવું, રે તુહી મુલક દેખા ऐसा रब का, कई कई ऋतु भात रे, कई कई ऋतु भात, ऐसा सूर्यजनहार है, सही सुन राखो मन रे, सही सुन राखो मन. दुरूद पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે આ કિતાબના અંદર મહેરાજની વાતોના અંદર મુનાફિકનું બયાન આવ્યું. તો મુનાફિક વિશે પીર મશાઇખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવા લખે છે. આ મોજીઝાત કિતાબ છે. આ કિતાબોને માનવા વાળા પૂરી મોમિનની આખી 22 ભેગી થઈને આ પીર મશાઇખ બાવાની કિતાબો એ વખતના અંદર છપાઈ અને તૈયાર કરી. તો આ મોજીઝાત કિતાબના હિજરી સન પ્રમાણે ગણો 102 વર્ષ થઈ ગયા કિતાબ મોજીઝાત છપાય. શરૂ સ્ટાર્ટિંગના અંદર આ જે કિતાબ છપાણી મોજીઝાત એને 102 વર્ષ થઈ ગયા, અને એ આખી આપણી મોમિન પબ્લિક એસોસિએશન હતી, એના અંદર આ કિતાબો બધી તૈયાર થઈ. એક એક કરતે આ કિતાબો આજ આપણા ઘરો સુધી આવી. હવે એ વખતના અંદર જે બી કિતાબો છાપી અને લખી એમને મુનાફિક નું બયાન લખ્યું છે. મુનાફિક વિશે પીર મશાઇખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાનું બયાન છે, ગઝલ છે કે મુનાફિક દુનિયાના અંદર શું કામ કરે છે. એક મોમિન હોય તો એક મુનાફિક હોય. બાવા લખે છે કે મારું દિન ઓભળે મોમિનના દિલના અંદર ખુશી પેદા થાય. અને એક કોમ એવી છે, એક ઇન્સાન એવો છે કે પીર મશાઇખ બાવાની કિતાબો પઢાય અને એ બાવાનું દિન ઓભળે એને ખબર પડે તો એના દિલના અંદર આગ લાગે. બાવા લખે છે કે મોમિન ઓભળે તો દિલના અંદર ખુશી પેદા થાય. આજ કિતાબો મુનાફિક ઓભળે
તો એના દિલના અંદર દાજ લાગે. એના વિશે બાવા લખે છે કે મોમન કો બાત ये भाती रे મુનાફિક સાતી જલ જાતી રે. મોમિન અગર આ કિતાબોનું બયાન વાપરશે તો ખરેખર બાવા લખે છે કે એના દિલના અંદર ખુશી પેદા થાય અને દિલના અંદર ખુશી પેદા કરી અલ્લાહની તારીફ કરશે. બાવા લખે છે કે એના દિલના અંદર એ બી વાત આવશે કે આ કિતાબો પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાએ લખી છે, જે અમારા અમર પીર છે, એટલી એને ખુશી પેદા થાય. અને મુનાફિકને સાતી જળશે, એનો સીનો જળશે. સુન કરે મોમન રલિયા રે, મુનાફિક ભાગે ફરે ગલિયા રે. બાવા લખે છે કે મોમિન આ દિનને ઓભળી અને એના દિલના અંદર રળિયામણી ખુશી પેદા થાય. અને મુનાફિક જે હશે એ આ દિનને ઓભળી, એના દિન આ કોનોથી એને ઓભળી નહીં જાય તો એ ગલીએ ગલીએ ફરતો થઈ અને એના પાછળ ઇબ્લીસ શૈતાન લાગી જાય અને જઈ જઈ લોકોને ગુમરાહ કરશે. મોમન કો જમિયત આતી રે, મુનાફિક દાજ હે લગાતી રે. જે મોમિન ઓભળશે આ કિતાબોને એને અલ્લાહ તાલા તાકાત આપશે. અને મુનાફિક જો આ બયાનને ઓભળી લે તો એના દિલના અંદર દાજ પેદા થાય. દિન ભાઈ બયાન હે સુનતા, મુનાફિક જલ હે મરતા. પીર મશાયખ બાવા લખે છે કે મારા જે મોમિન ભાઈઓ છે, સુનો દીન કે રે ભાઈ, દીન કે રે બાતી, મહેનત કિસી કી રદ નહીં જાતી. બાવા લખે છે કે જે મારા મોમિનો છે એ આ દિનને ઓભળી બરોબર દિલના અંદર ઉતારશે. અને મુનાફિક હશે એ બળી બળીને રાગ થઈ જાય. ખબર વે જૂઠી બતાવે રે, મુનાફિક નામ જે કહેલાવે રે. જે મુનાફિક હશે એ ખોટી ખોટી જૂઠી વાતો બતાય અને લોકોને ગુમરાહ કરશે. એ મુનાફિકનું કોમ છે. દોનો કી દોનું એ નિશાની રે, લખી જૈસી સુન દેખ જાને રે. બાવા લખે છે કે બે નિશાનીઓ જાહેર કરી, આ કિતાબના માટે બે નિશાનીઓ જાહેર કરી કે એક મોમિન હશે જે દિનને બરાબર વાપરશે. પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાની કિતાબના અનુસાર એ વખતના જે વડવાઓ હતા એઓને કિતાબના અંદર લખ્યું છે. એમને શું લખ્યું એ આપણે પઢીએ કે જ્યારે આ કિતાબોના આવેલ બાયતો કે જે ઉપર આપેલ છે તેમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લોકોની હાલત થાય છે. યાને જે મોમિન ઈમાનદાર ખરા હોય છે. જે મોમિન એ બરોબર ઈમાનદાર હોય છે અને બરોબર ખરા હોય છે. તેઓને તો બહુ જ ખુશી હાસિલ થાય છે. હકીકતના અંદર પીર મશાયખ બાવાની કિતાબોનું દિન જે જગા ઉપર નથી પઢાતું અને જે લોકો વાપરે છે એઓના દિલોના અંદર ખુશી પેદા થાય છે. અને જેઓ મજકૂર કિતાબો પઢી સમજીને ઉપરથી સારી રીતે નસીહત હાસિલ કરે છે, ત્યારે મુનાફિકો જેવો ખરા મુમન હોય એવો ખોટો ડોળ કરે છે, તેઓના દિલમાં આગ સળગી ઉઠે છે. પેટમાં બીજી બળતરા હોય પણ જાહેરમાં જૂઠી વાતો ફેલાવી લોકોને બહેકાવે છે. ખરો મુમન આવું નેક કામ થાય અને તેમાંથી બયાનો સોંભળવા મળે તે જાણી ખુશી થાય. ત્યારે મુનાફિક દાજના લીધે ગલી કૂચી નાહતો ફરે છે. સાચો મુમન કિતાબો છપાય અને તેનો બહોળો ફેલાવો થઈ તેનાથી લોકો ફેજમંદ થાય તે જાણી તે તરફ હર તરહથી હમદર્દી બતાવે છે. ત્યારે મુનાફિક તેને અટકાવવા છપાવવાથી કિતાબોની કદર નહીં રહે, બેઅદબી થાય છે, લોકો ખોટું છાપે છે, વગેરે બાબતો લોકોને કહી ખોટું સમજાવી કિતાબો ખરીદી પઢવાથી અને દીની બાબતો જાણી અમલ કરવાથી રોકે છે. આ મુનાફિકનું કોમ. જાણે મોમિન ખરેખર નક્કી કરે કે ના આ કિતાબો છપાવી જ છે, આ કિતાબો આપણા ઘરો સુધી રહેવી જોઈએ. જાણે મુનાફિક એનું ઉલટું કોમ કરે છે કે આ કિતાબો ન છપાવી જોઈએ. જે આજથી 102 વર્ષ થઈ ગયા એ વર્ષના અરસાના અંદર એ વડીલોએ આ ફકરો લખ્યો છે. હવે એઓને શું લખ્યું છે એના બાદ આપણે થોડી વારના અંદર મજલિસ પૂરી કરીએ. બાવા લખે છે કે પ્રગટ રે હોવડા ચંદ રોશન રે દીના, ક્યાં હુआ जो मुनाफिक ते चंद ना दीना, तू कहने हमको सोच कैसे है कि ना, किस काज रे मन में तू राखता है कि ना, वे खोल के तू हमना कोई रे बाती, तू पावे का जवाब पाक होवे की जाती. અને નોહી તો દાવે શું તુજે હે રે મર જાના, પણ ચાંદ જે ઉગ્યા વે નોહી રે છુપાના,
જો ઓઠા કરે તો તું દીવાના કહેલાવે, અને ઓખો જો મીચે તો અંધારે દેખાવે. બહુ સમજવા લાયક કિસ્સો છે, બાવાએ લખ્યું છે બયોન. પીર મશાયક બાવા ફરમાવે છે, જો કદાચ તેવા મુનાફિકો તેઓ કીનો રાખી ઓખો બંધ કરી ચંદ્રમાને છુપાવવા માંગશે તો તે પોતે જ ઓધળા ગણાશે, પણ ચંદ્રમાને છુપાવી શકાશે નહીં. આપ આ કિતાબને પઢવા અને સોંભળવા માટે બહુ તાકીદ કરતા લખ્યું છે. પીર મશાક બાવે હવે તાકીદ લખી છેલ્લી કે સહી કોલ દેતે હે હમ નારે, સુનતે પાક હોવે તેરા તન્નારે, તેરી મહેનત જાए ના જાવે રે, દાવે બના જો કોઈ કાનું સુનાવે રે. હજરત પીર મશાયક રહેમતુલ્લાહ ફરમાવે છે કે જો મોહબ્બત સાથે આ કિતાબના બયાન ભળવામાં આવશે અને વગર અદાવતે સોંભળશે તો દિલમાં રહેલા મેલ દૂર થવાનો અને તારી મહેનત ફોકટમાં નહીં જતા તેનો સારો બદલો મળવાનો હું કોલ અને વચન આપું છું. પીર મશાયક બાવા વચન આલે છે આપણો. હવે વચન શું છે ઓભળી લો. સહી કોલ દેતે હે હમનારે, બાવો કોલ આલે છે. સુનતે પાક હોવે તેરા તન્નારે, તેરી મહેનત જાવે જાए ના જાવે રે, દાવે બના જો કાનું સુનાવે રે. હું કોલ અને તારી મહેનત ફોકટમાં નહીં જતા તેનો સારો બદલો મળવાનો હું કોલ અને વચન આપું છું, એવું પીર મશાયક બાવા પોતાની કિતાબના અંદર લખે છે. મજકૂર બુજુર્ગની આવી તાકીદ અને મળેલ વચન છતાં પણ લોકો કિતાબથી મોહ ફેરવે, તેને ન જુએ અને તેનાથી ફૈજ હાસિલ ન કરે તો તે એમની કમ નસીબી સમજવી. એ કમ નસીબ છે માણસ. તો હવે વિચાર કરો, હવે આ બાવાના કોલ ઉપર આપણે વિચાર કરો. બાવાને કોલ અને વચન આલી દીધો છે. હવે કોલ અને વચનને તમે ના સમજો તો બાવો લખે છે કે તારી નસીબ ફૂટી, તારું જીવન અને તારું નસીબ તું જોણ, તારો અમલ જોણ. બાકી બાવાનું કહેવાનો મતલબ એ છે કે અલ્લાહ તાલાએ જે મને દીન અતા ફરમાયું છે, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની દુઆથી ને એમના વસીલા મુબારકથી એ દીન પૂરેપૂરું મુકમ્મલ દીન પીર મશાયક બાવા લખે છે કે આ મોમિનોને મારા મુરીદોને લસીન આપી દીધું. આ દીન કિતાબોના આધાર ગણવા જાય તો 14 અઢીસેર કાગળનું આ દીન છે. દુરૂદ પાક પડી લો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. આવી રીતના હર મશાયક વાણીના અંદર બને એટલી મોટી તાદાદના અંદર હાજરી આલો. અને પીર મશાયક બાવાએ ખરેખર આજ મારી નજરના અંદર બી આજ પહેલું વહેલું જ આ બયાન ભળવામાં આવ્યું છે. બરાબર. આજ અલ્લાહનો કોક હુકમ હશે અને બાવાની કોક દુઆ હશે કે બાવાએ વચન આપી દીધું મુરીદોને મોમિનોને. બાકી તો હવે જેટલું એને લેવું, જેટલું હંગરવું, જેટલું દિલના અંદર ઉતારવું એ આપણા હાથમાં છે. બાવાની તો લીટી ખેંચીને આપી દીધી. આ કયામત સુધીના આપણા એવા રહેબર અમર પીર મળ્યા છે આપણને કે બાકી ઓર નજર નોખો તો આવા રહેબર કે આવા પીર કોઈને મળ્યા નથી, સિર્ફ મોમિનોને મળ્યા છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. सब मलक दर पे खड़े थे, रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे, बादब यूं कह रहे थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. طلع البدر علينا من ثنية الوداع, وجب شكر علينا ما دعا لله داعي, يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتوں جنت میں بسانا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. کل ادھر سے نہیں بنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے میرے مولا اے پاک پروردگار عالم یا رب العزت یا ذوالجلال والاکرام یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر جس لوگوں نے مجلس سنی اور حاضری عطا فرمائی ان تمام کی حاضری کو اللہ تو قبول فرما. یا الہ العالمین پاک پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب مجلس کے اندر کلام پاک کی تلاوت سنائی پڑھی گئی پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ بابا کا بیان پڑھا گیا. یا اللہ درود و سلام پڑھا گیا. یا اللہ کلام پاک کی تلاوت اور کلام پاک کی آیت پڑھی گئی. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. یا اللہ اس کا ثواب 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرما. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ اس مجلس کا ثواب شہدائے کربلا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ تمام شہداؤں کی بارگاہ میں پیش فرما. تمام امہات مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ اس مجلس کا ثواب ہمارے امام ابو حنیفہ اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہمارے رہبر دین سید پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہمارے پیر و مرشد کا جو سجرے مبارک ہے اس سجرے مبارک کے اندر جس اللہ کے مہان ولی اللہ بزرگان دین کا نام ہے. یا اللہ سید امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سید پیر قبر الدین کفر سکن حسن دریا رحمت اللہ اور وہاں سے لے کر سید پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ تک اور وہاں سے لے کر سید حسین احمد رحمت اللہ علیہ بابا تک ان کی پاک مبارک روح کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین اس مجلس کا ثواب ہمارے گاؤں کے اندر جتنے بھی مرحومین ہو گئے یا اللہ تیری راہ پر آخرت کے گھروں کے اندر آ گئے ان تمام کی روحوں کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین یا پاک پروردگار عالم اس بسو گاؤں کو اللہ پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ بابا کے صدقے طفیل اور ان کی کتابوں کے صدقے طفیل یا اللہ
اس گاؤں کو امن اور سکون عطا فرما. یا اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے ان کی بیماریوں کو اللہ تو شفا کر دے. یا اللہ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اللہ پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ بابا کا واسطہ پیش کرتا ہوں. یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد ہے ان کو اللہ تیری رحم نظر اور تیری نگاہ کرم کر اور ان کو مذہب دین اسلام پر قائم رہنے کی نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر حال میں تو ہمارے پر نگاہ کرم کر. اور وسیلہ پیش کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو مانگنے میں مانگا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.